are the two sub what are the two subtopics from the thermal analysis we have covered up till the last lecture? Could you tell me the names, please? Anyone? Yes. Could you tell me the names of the two subtopics we have covered? Kamatkar, please. Could you tell me? Am I audible to you? हाँ sir. Okay. What are the names of the subtopics that we have covered? Thermogrametric आणि ते differential thermogrametric analysis. Differential thermogrametric nahi, differential thermal analysis. So we can say differential thermogrametric, but name of the technique is not as such. Name of the technique is differential thermal analysis. Okay. So these are the two topics we have covered up till the last lecture. That is first one, TG, or it is also called as a TGA, differential thermogrametric analysis. And the next technique that we have discussed, that is DTA, or it is called as a differential thermal analysis. So now let us go to the next subtopic, that is a differential scanning calorimetry. So now when we look at the differential scanning calorimetry, so this is the outline of our talk. We will discuss some introductory part of the differential scanning calorimeter, where it is exactly used, what is the exact technique of the differential scanning calorimetry. Then we will discuss the principle of the differential scanning calorimetry. So how this differential scanning calorimeter works, on which principle it works, so that we'll discuss. Then we'll discuss some techniques of the differential scanning calorimetry, that is some methods of the DSC. Basically, there are two methods of the DSC that we will discuss here. Then we'll see in general instrumentation and the working of the heat flux DSC. So heat flux DSC is one of the type of the differential scanning calorimeter. एक प्रकार आहे तो, त्याचा आपण instrumentation आणि working काय ते बघणार आहे. And lastly, we'll discuss some factors which affects on the DSC curve as like a DTA curve. DTA curve चे आपण कसे फॅक्टर्स बघितले होते तसेच इथं पण बघणार आहे, बट इथं फक्त मी हायलाइट करणार आहे. बाकी त्याचा जो इफेक्ट आहे DTA मध्ये जसा होतो तसा सेम इफेक्ट तुम्हाला DSC मध्ये पण बघायला मिळेल. सो factors affecting to the DSC curve, this point is similar to the factors affecting to the DTA curve. And at last we'll discuss the applications of the DSC. Okay, so we'll discuss one by one, starting from the introductory discussion of the differential scanning calorimetry. So basically, as we know that it is a fundamental tool of the thermal analysis. So it is one of the technique which comes under the thermal analysis that we have mentioned in the very first lecture only. We have seen the various techniques which comes under the thermal analysis. And in that technique, I think that we have seen the technique that is differential scanning calorimetry also. And this technique is widely used in many industries, just like food, pharma, polymer, agricultural, nanomaterial, or any other metallurgical industries, paint industries. You go everywhere. There is a use of this technique. तर ह्या टेक्निकचा यूज आहे. आता ह्याच्यामध्ये शेवटचा जो वर्ड आहे डिफरन्शियल स्कॅनिंग कॅलोरीमेट्री असं नाव दिलेलं आहे. ठीक आहे. इथं कॅलोरीमेट्री नाही बघा. कॅलोरीमेट्री आणि कॅलोरीमेट्री मध्ये फरक आहे. Could you tell me what is the difference between calorimetry and colorimetry? Colorimetry मध्ये काय येतं बेसिकली? In the colorimetry, the spelling, if we go to the spelling of the colorimetry, then we could observe the difference, that is COLORI हे कॅलोरीमेट्री झालं. आणि कॅलोरी मध्ये काय की CA म्हणजे काय CaLO असणार आहे, बरोबर. हे कॅलोरीमेट्री. आणि कॅलोरीमेट्री म्हणजे काय की COLO. ठीक आहे. Could you tell me what is the difference between these two techniques? What is calorimetry and what is colorimetry? आपली जी टेक्निक आहे ती कॅलोरीमेट्री, नॉट कॅलोरीमेट्री. येस, काय डिफरन्स आहे कॅलोरीमेट्री आणि कॅलोरीमेट्री मध्ये? What is the difference between technique calorimetry and the colorimetry? अरे माहिती का नाही? कलरीमेट्री झाला एक्सपेरिमेंट आहे की तुम्हाला? कलरीमेट्री मध्ये सर आपण लॅम्बडा मॅक्स ची व्हॅल्यू काढतो, म्हणजे कलर चेंज वरून आपण
Yes, yes, yeah. So the colorimetry is related to the absorption of the UV light किंवा radiations or it is related to the color असं म्हणूया आपण. ठीक आहे. आणखीन कॅलोरीमेट्री मध्ये काय होतं? येस. हीट डिफरन्स ना थर्मल Yes. मेथड आहे So, म्हणजे आपण याच्यामध्ये हीट डिफरन्स calorimeter it is a device which measures the heat of the sample. Calorimeter is a device which measures the heat of the reaction किंवा heat of the sample असं म्हणूया. आणि कलोरीमेट्री काय आहे तर बेसिकली कलोरीमेट्री मध्ये काय होते की इट इज समथिंग रिलेटेड टू द ऍब्झॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन्स. ओके, इट इज समथिंग रिलेटेड टू द ऍब्झॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन्स बाय द सॅम्पल. तर त्याला आपण कलोरीमेट्री असं म्हणतो. तर मेन डिफरन्स तुम्हाला लक्षात आला असेल की कॅलोरीमेट्री आणि कलोरीमेट्री मध्ये काय फरक आहे. तर आपली जी टेक्निक आहे ती काय आहे, इट इज द डिफरन्शियल स्कॅनिंग कॅलोरीमेट्री. ओके, सो इट डज मीन दॅट in this particular technique we are going to determine something related to the heat change. We are going to determine something related to the heat change. तर heat change च्या संदर्भात आपण काहीतरी इथं थोडक्यात डिस्कस करणार असं त्याचा अर्थ होतो. ओके, तर बेसिकली ही जी टेक्निक आहे तर या टेक्निक मध्ये आपण करतो काय तर दिस टेक्निक बेसिकली लुक्स टुवर्ड्स दी हाऊ ए मटेरियल्स हीट कॅपॅसिटी इज चेंज्ड बाय टेम्परेचर. म्हणजे जनरली काय की हीट कॅपॅसिटी जसं जसं टेम्परेचर चेंज होईल एखाद्या मटेरियलचं तसं हीट कॅपॅसिटीमध्ये काय फरक पडतो ते डिटर्माइन करायचं म्हणजे कॅलोरीमेट्री. म्हणजेच काय तर इथं आपण जो पॅरामीटर मेजर करणार तो म्हणजे काय असणार आहे DH, दॅट इज चेंज इन हीट ऑफ द सॅम्पल विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम. DH बाय DT वर्सेस ग्राफ कसा असेल आहे टेम्परेचर. DH बाय DT वर्सेस टेम्परेचर, दॅट इज स्मॉल टी म्हणजे टेम्परेचर और टाइम कॅपिटल T और टाइम. म्हणजेच काय असणार याचा ग्राफ कसा असेल ऑन दी y ऍक्सिस देयर इज अ DH बाय DT दॅट इज चेंज इन हीट कॅपॅसिटी ऑफ द सॅम्पल विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम वर्सेस काय असणार आहे टाइम किंवा टेम्परेचर असणार आहे. तर अशा पद्धतीने आपला ग्राफ येईल. इकडे तुमचा स्मॉल टी किंवा कॅपिटल T असेल एक्स ऍक्सिस वरती आणि y ऍक्सिस वरती काय असणार आहे DH बाय DT. तर ठीक आहे, एक गोष्ट आपल्याला क्लिअर झाली की विच टाइप ऑफ द ग्राफ वी ऑब्टेन इन द DSC टेक्निक. तर DSC टेक्निक मध्ये आपल्याला काय मिळते तर ग्राफ इज ऑब्टेन जनरली काय की DH बाय DT वर्सेस टेम्परेचर ऑर द टाइम. म्हणजेच या टेक्निक मध्ये आपण काय करतो हाऊ द मटेरियल्स हीट कॅपॅसिटी इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर. म्हणजे टेम्परेचर जसं जसं चेंज होईल तसं एखाद्या मटेरियलची हीट कॅपॅसिटी कशी चेंज होते ते आपण जनरली चेक करतो. नाउ हिअर इज अगेन वन मोर क्वेश्चन, व्हॉट इज हीट कॅपॅसिटी? What is heat capacity? How could we define heat capacity? Yes, anyone please? What is heat capacity? What is heat capacity of the any sample? आपण काय म्हणलं या टेक्निक मध्ये काय होतंय मटेरियल्स हीट कॅपॅसिटी इज डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द किंवा काय म्हणू शकतो की चेंज इन द हीट कॅपॅसिटी ऑफ द एनी मटेरियल. चेंज इन द हीट कॅपॅसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज डिटरमाइंड. ओके, म्हणजे आणि हे चेंज कसं होते विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर. म्हणजे ॲज टेम्परेचर चेंजेस वॉट एव्हर द चेंज इन मटेरियल हीट कॅपॅसिटी ऑकर्स दॅट इज डिटेक्टेड और डिटरमाइंड. हे आपण याच्यामध्ये करतो. बट व्हॉट इज हीट कॅपॅसिटी? हाऊ कुड वी डिफाईन हीट कॅपॅसिटी? कसं सांगता येईल आपल्याला हीट कॅपॅसिटी? एनीवन प्लीज? हाऊ कुड वी डिफाईन हीट कॅपॅसिटी? व्हॉट इज द हीट कॅपॅसिटी ऑफ द सॅम्पल? व्हॉट इज हीट कॅपॅसिटी ऑफ द सॅम्पल? काय सांगता येईल? अरे आपण MSc ला आलो, आपल्याला हीट कॅपॅसिटी सांगता येत ना. काय आहे हीट कॅपॅसिटी? सर आवाज गेला. आवाज येत नाही का? प्लीज ऑडिबल. जरासं या लॅपटॉपला ऍक्च्युली तो कनेक्ट होत नाही, हेडफोन जो आहे तो ब्लूटूथ नाही त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम आहे. येतोय का आवाज आता क्लिअर? प्लीज लेट मी नो प्लीज. आवाज येतोय माझा? एम ऑडिबल? येतोय ना? नक्की येतोय का? ठीक आहे. सूरज, व्हॉट इज हीट कॅपॅसिटी? हाऊ कुड वी डिफाईन हीट कॅपॅसिटी? तर जनरली कसं आपण डिफाईन करतो हीट कॅपॅसिटीला? आवाज येत नाही सर, परत गेला. अरे असं का व्हायला लागलेलं आहे? या लॅपटॉपला प्रॉब्लेमच आहे खरं तर.
चेक करा, माझा आवाज येतो तुम्हाला? ऑडिबल प्लीज? सर. येस नो? येस सर. हा सर. माझा आवाज येतोय का? येस सर. हं? येतोय सर. क्लिअर येतोय ना? हो. थोडस मी लॅपटॉपच्या ऑडिओने बोलतोय. आवाज येतोय का मला परत एकदा सांगा, कन्फर्म करूया आपण प्लीज. हो सर येतोय. ठीक आहे. तर माझा क्वेश्चन काय की व्हॉट इज द हीट कॅपॅसिटी? व्हॉट इज हीट कॅपॅसिटी? हाऊ कुड वी डिफाईन हीट कॅपॅसिटी? येस प्लीज. काय सांगता येईल? हीट किती ऍब्सॉर्ब करू शकते किंवा कोणत्या टेम्परेचरला ते स्टेबल राहू शकते? ओके, अजून काय सांगता येईल याच्या व्यतिरिक्त? एनीवन प्लीज? याच्या व्यतिरिक्त अजून काय वेगळं सांगता येईल काय? Yes. So basically, Amount of heat yes. stored to do a small change in temperature. म्हणजेच काय हो? याचा अर्थ काय हो? It is the amount of heat required to raise the unit volume of the sample by 1 degree Celsius. म्हणजे कुठलंही एखादं सॅम्पल असेल आणि किती ग्रॅम मध्ये असेल आणि त्याचं जर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सिअस आपल्याला वाढवायचं असेल तर जेवढी काय आपल्याला हीट त्याला द्यावी लागेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? हीट कॅपॅसिटी. म्हणजे एखादं समजा तुम्ही काय केलं की एखादी ऑब्जेक्ट घेतली, चॉक पकडूया आपण, एक खडू आहे तुमच्या हातामध्ये 1 सेंटीमीटर लांबीचा, ठीक आहे, आणि मग त्या खडूचे जे टेम्परेचर आहे 1 डिग्री सेल्सिअस न वाढवण्यासाठी जी काही हीट तुम्हाला प्रोव्हाइड करावी लागेल तर त्याला आपण काय म्हणतो की हीट कॅपॅसिटी. जस्ट 1 मिनिट. याच्यातून मला वाटतं आवाज तुम्हाला जास्त. हॅलो हॅलो, माझा हा, आवाज सर. येतोय? आवाज येतोय का? येतोय की. ठीक आहे. तर लक्षात आलं असेल की हीट कॅपॅसिटी काय आहे की इट इज द अमाऊंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टन्स बाय 1 डिग्री सेल्सिअस. एखाद्या सबस्टन्सचं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सिअसनं जर वाढवायचं असेल तर जी काय अमाऊंट ऑफ हीट आपण त्या सॅम्पलला देतो तर त्याला आपण जनरल हीट कॅपॅसिटी असं म्हणतो. तर या टेक्निकमध्ये आपण तेच बघणार आहे की whenever we are providing heat to the any sample, then whatever the change in the heat capacity of the sample that we are recording with respect to the temperature or time. So this is the basic in general principle of the DSC. तर आपण तेच प्रिन्सिपल जे आहे DSC चं त्याचं जनरल स्टेटमेंट आपण काय म्हणतो की कुठलंही जर सॅम्पल असेल known mass, if we have taken any sample of a known mass and if we heat this sample or if we cool this sample, then it undergoes changes in its heat capacity. Then the sample undergoes changes in its heat capacity, and that changes in the heat capacity are recorded with respect to the temperature or the time. Okay, so as a function of the temperature or the time. लक्षात आलं? तर काय बेसिकली टेक्निक कशी आहे तर त्या संदर्भातला जो रिपोर्ट आहे तो मी इथे डिस्कस केला. आता जनरली आता इथे जनरल त्याचं स्टेटमेंट दिलेलं आहे बघा. आता हे तुम्हाला टेक्निक काय आहे ते तर लक्षात आलं. तर आता स्टेटमेंट जर मांडायचं म्हणलं तर आपण काय म्हणतो की द हीट और एनर्जी नेसेसरी टू इस्टॅब्लिश ए झिरो टेम्परेचर डिफरन्स. द हीट और एनर्जी नेसेसरी टू इस्टॅब्लिश ए झिरो टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन सॅम्पल अँड रेफरन्स इज मेजर्ड ॲज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ टाइम. मी आता जे सांगितलं तेच. म्हणजे जनरली या टेक्निकमध्ये काय केलं जातं बघा. आता या टेक्निकचं ऍक्च्युअली इन्स्ट्रुमेंटेशन जे आहे ते डिस्कस करताना मी तुम्हाला आणखी डिटेलमध्ये सांगेल. फक्त आता स्टेटमेंट एवढं लक्षात ठेवा की हीट किंवा एनर्जी जी आहे इट इज सप्लाइड टू इस्टॅब्लिश झिरो टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन सॅम्पल अँड रेफरन्स. म्हणजे सॅम्पल आणि रेफरन्स दोन्ही सायमल्टेनियसली आपण हीट करतो. त्याच्यात काय होतं, ठीक आहे, मी हे जे डिस्कशन आहे इन्स्ट्रुमेंटेशनच्या वेळेस कंटिन्यू करेन. आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा की या टेक्निकमध्ये DH बाय DT वर्सेस टेम्परेचर किंवा टाइम असा ग्राफ जो आहे तो बेसिकली प्लॉट केला जातो. This technique was developed by E.S. Watson and the M.J. Neil. Okay, this technique was developed by E.S. Watson and the M.J. Neil in the 1962. आणि याचं यूज आपण बघितलं की या टेक्निकचा यूज जो आहे तो खूप वाईड यूज आहे. खूप साऱ्या इंडस्ट्रीजमध्ये याचा जनरली वापर केला जातो. ठीक आहे. नाव विल डिस्कस हिअर. आता बघा एक लक्षात ठेवा की इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये मी तुम्हाला बाकीचं सगळं डिस्कशन सांगतो की ऍक्च्युअली टेक्निक कशी वर्क करते.
म्हणजे काय मोजलं जातं. आपण DH/dt वर्सेस टेम्परेचर किंवा टाइम असं म्हटलेलं आहे, बरोबर. तर ते DH/dt ऍक्च्युली कसं मोजतात वगैरे त्या संदर्भातलं जे डिस्कशन आहे, तर ते मी काय करतो की इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये कंटिन्यू करतो. सी बेसिकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ दी DSC टेक्निक्स. 2 प्रकारच्या DSC टेक्निक्स आहेत. एक म्हणजे हिट फ्लक्स DSC टेक्निक आहे आणि दुसरी म्हणजे कॉम्पेन्सेटेड फ्लो DSC टेक्निक. नीट ऐकायचं, ठीक आहे. हिट फ्लक्स DSC टेक्निक मध्ये ऍक्च्युली काय काय आहे आणि कॉम्पेन्सेटेड फ्लो DSC टेक्निक मध्ये ऍक्च्युली काय आहे, तर या दोन्ही गोष्टी आपण काय करणार आहे इथं डिस्कस करणार आहे, ठीक आहे. पॉवर कॉम्पेन्सेटेड DSC म्हणतो आपण त्याला ऍक्च्युली, ठीक आहे. तर हिट फ्लक्स DSC जो आहे, तर या टेक्निक मध्ये काय बघा, इन द हिट फ्लक्स DSC वी आर युजिंग अ सिंगल हिटर टू हिट द सॅम्पल ॲज वेल ॲज द रेफरन्स मटेरियल. सॅम्पल आणि रेफरन्स मटेरियल दोघांना पण हिट करायला एकच काय करतो आपण, हिटर वापरतो. म्हणजेच काय की हिट फ्लक्स DSC ला आपण काय म्हणू शकतो, इट इज मॉडिफाईड टेक्निक ऑफ द DTA मध्ये पण तसंच आहे बघा. 2 सॅम्पल आणि रेफरन्स दोघांना हिट करायला एकच हिटर यूज करतो आपण. म्हणजेच काय की DTA ची ही मॉडिफाईड टेक्निक आहे. DSC इज अ मॉडिफाईड टेक्निक ऑफ द DTA. हिट फ्लक्स DSC इट इज अ मॉडिफाईड टेक्निक ऑफ द DTA. आणि बेसिकली हिअर इज यूज ऑफ सिंगल हिटर टू हिट द सॅम्पल ॲज वेल ॲज द रेफरन्स मटेरियल. आता बेसिकली इथं जनरली काय होतं बघा, दिस टेक्निक अलाउज द टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन सॅम्पल अँड रेफरन्स टू व्हॅरी. म्हणजे या टेक्निक मध्ये काय होतं बघा, जसं तुम्ही एखादं सॅम्पल आणि रेफरन्स मटेरियल हिट करताय, म्हणजे समजा इथं सॅम्पल मटेरियल ठेवलेलं आहे आणि इकडे रेफरन्स मटेरियल हिट ठेवलेलं आहे आणि मग दोघं तुम्ही एकाच फर्नेस मध्ये हिट करताय. सो वाईल वी आर हिटिंग टू द सॅम्पल ॲज वेल ॲज द रेफरन्स मटेरियल बोथ, सॉरी काय असेल की while we are heating to the sample as well as reference material, the temperature of the sample and reference material get vary. का vary होतो? Why the temperature of the sample and reference material get vary? कशामुळे vary होत असेल? Yes, why the temperature of the sample and the reference material gets vary? कशामुळे vary होत असेल ते? दोघांची पण हीट कॅपॅसिटी वेगवेगळी असते. येस, सो बोथ हॅव अ डिफरंट हीट कॅपॅसिटी. म्हणजेच काय की रेफरन्स मटेरियलची हीट कॅपॅसिटी वेगळी आहे, सॅम्पलची हीट कॅपॅसिटी वेगळी आहे. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही जसं जसं त्या दोघांना हीट प्रोव्हाइड करता तसं तसं दोघांचं जे टेम्परेचर आहे त्या दोघांच्या टेम्परेचरमध्ये फरक पडायला लागतो. कारण रेफरन्समध्ये काय होतं, कुठल्याही प्रकारचा फरक पडत नाही त्या मटेरियलवरती, पण सॅम्पल मटेरियलमध्ये एक्झोथर्मिक, एंडोथर्मिक असे काहीतरी रिॲक्शन्स होतात आणि त्याच्यामुळे सॅम्पलचं टेम्परेचर हे चेंज होतं. म्हणजे दोघांचं टेम्परेचर जे आहे ते चेंज होत राहतं. ओके. आणि हा जो टेम्परेचर डिफरन्स आहे, सो दिस टेम्परेचर डिफरन्स इज यूज टू गेट द रिक्वायर्ड हीट फ्लो. आता बघा DTA आणि DSC मध्ये मेन फरक काय आपण ते इथे डिस्कस करूया. हिट फ्लक्स DSC आणि DTA याच्यामध्ये मेन फरक काय बघा, तर हिट फ्लक्स DSC जो आहे त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअली हिट कॅपॅसिटी मोजतो आणि DTA मध्ये ऍक्च्युअली दोघांचं टेम्परेचर मोजलेलं आहे. म्हणजे सॅम्पलचं आणि रेफरन्सचं आपल्याला माहिती आहे की टेम्परेचर दोघांचं व्हॅरी होतं. आता इथं पण तसंच आहे, सॅम्पल आणि रेफरन्सचं टेम्परेचर व्हॅरी होणार आहे. पण या टेक्निक मध्ये कशा पद्धतीने ऍडजस्टमेंट केली बघा की ते टेम्परेचर व्हॅरी होऊ द्यायचं नाही. जर टेम्परेचर व्हॅरी व्हायला लागलं, म्हणजे समजा सॅम्पलचं टेम्परेचर जर रेफरन्स टेम्परेचरपेक्षा कमी व्हायला लागलं, तर तेवढी अमाऊंट सॅम्पल, तेवढे हीट सॅम्पलला प्रोव्हाइड करायची आणि मग सॅम्पलचं टेम्परेचर रेफरन्सच्या टेम्परेचरच्या बरोबर न्यायचं आणि जी काही हीट सॅम्पल आपण प्रोव्हाइड केली तीच मोजायची, टेम्परेचर मोजायचं नाही. म्हणजेच टेम्परेचर हे दोघांचं झिरोच ठेवायचं. झिरो कसं ठेवता येईल? डेल्टा टी शुड बी ऑलवेज मेंटेन झिरो इन दिस टेक्निक. या टेक्निक मध्ये डेल्टा टी हा ऑलवेज झिरो ठेवायचा. हा ऑलवेज झिरो ठेवायसाठी एक तर सॅम्पल कडून हिट काढून घ्यावी लागेल किंवा सॅम्पल हिट द्यावी लागेल, बरोबर आहे का नाही? म्हणजेच काय की टू इस्टॅब्लिश अ झिरो टेम्परेचर डिफरन्स आयदर वी शुड प्रोव्हाइड द हिट टू द सॅम्पल मटेरियल और वी शुड टेक द हिट फ्रॉम द सॅम्पल मटेरियल. सॅम्पल मटेरियल कडून हिट काढून तर घ्यावी लागेल किंवा सॅम्पल मटेरियल हिट द्यावी तर लागेल. म्हणजे हे टेम्परेचर डिफरन्स जो आहे तो कायम मेंटेन ठेवायचा. आता काढून हिट घेतली जात नाही, फक्त ऍक्च्युअली काय होते की दोघांचं टेम्परेचर जे आहे ते मेंटेन ठेवण्यासाठी ऍक्च्युअली आपण काय करतो की हिट फ्लो जो आहे तो हिट फ्लो काय करतो की कमी जास्त करतो. लक्षात आलं? तर जनरली काय बघा की द टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन द सॅम्पल अँड मटेरियल, सॅम्पल अँड रेफरन्स इज अलाउड टू व्हॅरी अँड दिस डिफरन्स इज यूज टू गेट रिक्वायर्ड हिट फ्लो. आणि मग त्याच्यानंतर मग जनरली अलाउड टू व्हॅरी इन द सेन्स काय की टेम्परेचर डिफरन्स जो आहे तो व्हॅरी होऊ नये म्हणून परत मग आपण काय करतो की हिट जी आहे तर ती हिट आपण काय करतो प्रोव्हाइड करतो. आणि किती हिट प्रोव्हाइड केली ते टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवायला बेसिकली सॅम्पलचं आणि रेफरन्सचं, तर ते जनरली काय केलं जातं की मेजरमेंट केलं जातं. ऍक्च्युअली बघा ही टेक्निक जी आहे ना ती बरीचशी सेन्सिटिव्ह नाही एवढी.
लेस सेन्सिटिव्ह आहे, कारण का हिटर एकच यूज करतो आपण आणि एकच हिटर यूज केला तर मग तुम्हाला मग ऍक्च्युली स्पेसिफिकली तुमचं जे सॅम्पल मटेरियल आहे त्याला स्पेसिफिकली हिट देता येत नाही. त्यामुळे ही लेस सेन्सिटिव्ह टेक्निक आहे, पण अगदी सुरुवातीला डेव्हलप झालेली टेक्निक आहे. डीटीएच ची मॉडिफाईड टेक्निक आहे. ठीक आहे. आणि दुसरी गोष्ट काय की या टेक्निकमध्ये हिटिंग जे आहे ते एकदम स्लो आहे. कूलिंग रेट सुद्धा काय की जनरली स्लो आहे आणि त्याच्यामुळं या टेक्निकमध्ये बेसिकली अॅक्युरसी जी आहे ती कमी आहे. का कमी आहे अॅक्युरसी, तर या टेक्निकने आपल्याला हिट कॅपॅसिटी जी आहे ते अॅक्युरेटली मोजता येत नाही. का हिट कॅपॅसिटी अॅक्युरेटली मोजता येत नाही, तर सॅम्पल आणि रेफरन्स हे दोन्ही एकाच फर्नेसमध्ये ठेवले. सॅम्पल आणि रेफरन्स हे दोन्ही एकाच फर्नेसमध्ये ठेवलेत आणि त्याच्यामुळं सेपरेटली आपल्याला दोघांची हिट कॅपॅसिटी मोजता येत नाही आणि दोघांची सेपरेट हिट कॅपॅसिटी मोजता येत नसल्यामुळं तुम्हाला ऍक्च्युअली या टेक्निकमध्ये एवढा सेन्सिटिव्हनेस जो आहे तो येत नाही. म्हणजे इट इज अ लेस सेन्सिटिव्ह टेक्निक. ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट टेक्निक, दॅट इज पॉवर कम्पेन्सेटेड डीएससी. आता पॉवर कम्पेन्सेटेड डीएससी ची जी टेक्निक आहे तर याच्यामध्ये बेसिकली दोन आयडेंटिकल पण सेपरेट हिटर्स यूज करतात. दोन्ही हिटर सेम असतात पण दोन वेगवेगळे हिटर्स आहेत. टू आयडेंटिकल अँड separate heaters are used in the power compensated DAC. Two identical and the separate heaters are used in the power compensated DAC. आता इथं सेपरेट हिटर वापरल्यामुळे काय हो, तुमचं सॅम्पल ठेवायला एक वेगळा हिटर आहे आणि रेफरन्स साठी एक वेगळा हिटर आहे. ठीक आहे. आता जनरली मग इथं काय होतं बघा, देर इज अ टेम्परेचर डिफरन्स occurs between the sample and reference during the phase transition or any reactions occurs with the sample. सॅम्पल बरोबर कुठल्या तरी रिॲक्शन झाल्या किंवा सॅम्पल मध्ये जर फेज ट्रान्झिशन झाली तर काय होतं बेसिकली त्या दोघांमध्ये टेम्परेचरचा डिफरन्स येतो. बरोबर. आणि तो जो टेम्परेचर डिफरन्स आहे तो कोपअप केला जातो. कसं? बाय प्रोव्हाइडिंग द एक्स्ट्रा हीट टू द सॅम्पल. सॅम्पलला एक्स्ट्रा हीट प्रोव्हाइड करून किंवा सॅम्पलची एक्स्ट्रा हीट काढून घेऊन ते जे एक्स्ट्रा टेम्परेचर आहे तर ते कोपअप केलं जातं आणि मग जनरली काय होतं की दोघांचं टेम्परेचर कायम सेम ठेवलं जातं. आता बघा मला सांगायचं काय की ऍक्च्युली दोन्ही म्हणजे सॅम्पल आणि रेफरन्स दोघांना पण हिटिंग केलं जातं, पण दोघांना हिटिंग करताना एक कंडिशन इथं आहे की दोघांचं टेम्परेचर हे कायमस्वरूपी शेवटपर्यंत कॉन्स्टंट ठेवलं पाहिजे, राहिलं पाहिजे. आता असं होणार नाही. काय होतं की सॅम्पलमध्ये मध्येच काहीतरी वेगळे चेंजेस होतात. मध्ये सॅम्पलमध्ये फेज ट्रान्झिशन होतं, मध्ये सॅम्पलमध्ये एखादी एंडोथर्मिक किंवा एक्झोथर्मिक रिॲक्शन होते, त्यामुळे सॅम्पलचं टेम्परेचर तुमच्या रेफरन्स टेम्परेचर पासून व्हॅरी व्हायला लागतं. मग ते व्हॅरी होऊ नये म्हणून त्या सॅम्पलकडच्या बाजूला एक वेगळी सिस्टम बसवली की ज्याच्यामुळे ऍक्च्युली एक्सेस हीट जी आहे ती सॅम्पलची काढून घेतली जाईल किंवा सॅम्पलला एक्सेस हीट जी आहे ती दिली जाईल. आणि किती हीट दिली एक्सेस सॅम्पलला किंवा किती हीट सॅम्पलकडून काढून घेतली ते ऍक्च्युली मोजतो आपण या टेक्निकमध्ये आणि तेच आपण वाय ऍक्सिस वरती प्लॉट करतो. ओके. आता ऍक्च्युली इलेक्ट्रिक करंटच्या फॉर्म मध्ये आपण त्याला सॅम्पलला हीट प्रोव्हाइड करतो किंवा सॅम्पलचं जे हिटिंगचा रेट आहे तो कमी जास्त करतो आणि त्याच्यावरून ऍक्च्युअली आपण काय होतं की हीट किती लागली ते मोजतो. तर पॉवर कम्पेन्सेटेड टेक्निक जे आहे ना इट इज वर्ल्ड वाईड ऍक्सेप्टेड टेक्निक ऑफ द डीएससी. याच्यामध्ये दोन सेपरेट हिटर्स आहेत, त्यामुळे दोघांना जे हिट करायचे म्हणजे सॉरी काय म्हणतो आपण सॅम्पलला जे हिटिंग करतो आपण ते आपण हिटिंगचा जो रेट आहे तो व्हॅरी करू शकतो. ठीक आहे. आणि या टेक्निकमध्ये तुम्हाला रिझोल्युशन चांगलं मिळतं. कूलिंग आणि हिटिंगचे रेट सुद्धा जे आहेत ते तुम्हाला फास्ट या टेक्निकमध्ये बेसिकली करता येतात. ठीक आहे. So these are the two techniques. First one is the power compensated as well as first one is heat flux technique आणि दुसरी जी आहे ती पॉवर कम्पेन्सेटेड. हीट फ्लक्स टेक्निक मध्ये एकच हिटर वापरतो आणि पॉवर कम्पेन्सेटेड मध्ये आपण दोन हिटर यूज करतोय आणि दोन वेगवेगळे हिटर आहेत, एक सॅम्पलसाठी एक रेफरन्ससाठी. ठीक आहे. आणि दोघांचं जसं जसं तुम्ही टेम्परेचर वाढवत जाल तसं एका ठराविक टेम्परेचर नंतर काय होईल सॅम्पलमध्ये काहीतरी चेंजेस व्हायला लागतील, त्यामुळे सॅम्पलचं टेम्परेचर व्हॅरी व्हायला लागेल आणि मग ते सॅम्पलचं टेम्परेचर व्हॅरी होऊ नये, रेफरन्सचे टेम्परेचर एवढंच कॉन्स्टंट राहावं त्यासाठी मग तुम्ही हीट जी आहे हीटचा जो फ्लो आहे तो काय करता मेंटेन करता आणि किती हीट तुम्ही सॅम्पलला दिली किंवा सॅम्पलकडून किती हीट काढून घेतली तर ते बेसिकली काय करताय की मोजताय. तर त्याला आपण काय म्हणतो की पॉवर कम्पेन्सेटेड डीएससी. ठीक आहे. सो दीज आर दी टू टाइप्स. इथे एक तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा. हीट फ्लक्स डीएससी जे आहे याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की सिंगल हिटर वापरला सॅम्पल किंवा रेफरन्ससाठी, एकच फर्नेस आहे. आणि पॉवर कम्पेन्सेटेड डीएससी जे आहे तर इथं दोन इंडिव्हिज्युअल हिटर वापरले. सो देर आर टू डिफरंट हिटर्स यूज्ड टू हीट द सॅम्पल ॲज वेल ॲज द रेफरन्स मटेरियल. सो दिस इज द फिगर फॉर द पॉवर कम्पेन्सेशन डीएससी आणि ही जी आहे ती हीट फ्लक्स डीएससी ची फिगर आहे. महत्वाचं याच्यामध्ये मेन फरक एवढाच आहे
ठीक आहे. मेन जो डिफरन्स आहे तो या दोघांमधला एवढाच आहे की एकामध्ये एक हीटर आहे, दुसऱ्या टेक्निकमध्ये 2 सेपरेट हीटर्स आहेत. ठीक आहे. सो लेट अस हॅव अ लुक टू द इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड वर्किंग ऑफ द हीट फ्लक्स डीएससी. हीट फ्लक्स डीएससीचं इन्स्ट्रुमेंटेशन कसं आहे आणि ते कसं काम करतं एक जनरल बघूया. याच्यात आपण कुठलं बघणार आहे तर हीट फ्लक्स डीएससीचं इन्स्ट्रुमेंटेशन बघतोय, म्हणजे ज्याच्यामध्ये एकच हीटर वापरलेलं आहे, कॉमन हीटर आहे. ठीक आहे. त्याचं इन्स्ट्रुमेंटेशन जे आहे ते आपण जनरली तर डिस्कस करतोय. तर याचं इन्स्ट्रुमेंटेशन जर आपण बघितलं तर इट कन्सिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल सिल्वर ब्लॉक. सिलेंड्रिकल सिल्वर ब्लॉक म्हणजे काय की हिटिंग ब्लॉक आहे तो. सिलेंड्रिकल शेपचा आहे याचा हा क्रॉस सेक्शन आहे बघा, असा क्रॉस सेक्शन आहे. म्हणजे ही जर ट्यूब आपण इकडं एका बाजूने बघितली या बाजूने तर तुम्हाला कसं दिसेल तर हा त्याचा क्रॉस सेक्शन आहे. ठीक आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल सिल्वर हिटिंग ब्लॉक. तर हिटिंग ब्लॉक आहे सिल्वर पासून बनवलेला आणि दिस हिटिंग ब्लॉक गिव्स द हीट टू द स्पेसिमन वाया कॉन्स्टंट थर्मोइलेक्ट्रिक डिस्क. आता कॉन्स्टंट थर्मोइलेक्ट्रिक डिस्क कुठले आहेत तर ही जी पट्टी आहे ही ब्लॅक कलरची तुम्हाला दिसते ती, ही पट्टी जी आहे ती कॉन्स्टंट थर्मोइलेक्ट्रिक डिस्क आहे. कॉन्स्टंट काय, इट इज अ टाइप ऑफ द अलॉय. अलॉय आहे कॉपर आणि निकेल पासून बनवलेला अलॉय आहे, तर त्याला आपण कॉन्स्टंट अलॉय थर्मोइलेक्ट्रिक डिस्क असं म्हणतो. म्हणजे जनरली बघा इमॅजिनेशन जर करायचं असेल तर एक ट्यूब आहे आणि ट्यूबला तुम्ही एका बाजून बघताय, पाईप आहे, पाईपला एका बाजून बघताय, तर तुम्हाला पाईपला एका बाजून बघितल्यानंतर जे दिसतं ना ते अशा पद्धतीची इमेज दिसणार आहे. तर सिल्वर हिटिंग ब्लॉक आहे आणि त्याच्यामध्ये हिटिंगचं एलिमेंट आहे काय, अशी एक पट्टी आहे. तर त्याला आपण काय म्हणतो की कॉन्स्टंट थर्मोइलेक्ट्रिक डिस्क. कॉन्स्टंट काय, इट इज अ नेम ऑफ द अलॉय, द अलॉय विच इज मेड अप फ्रॉम द कॉपर अँड द निकेल. तर ती थर्मोइलेक्ट्रिक डिस्क आहे आणि त्याला दोन असे उंचवट आहेत बघा. देर आर 2 रेज्ड प्लॅटफॉर्म्स टू दिस कॉन्स्टंट थर्मोइलेक्ट्रिक डिस्क. ती जी काही कॉन्स्टंट थर्मोइलेक्ट्रिक डिस्क आहे त्याला असे दोन वरती आलेले प्लॅटफॉर्म्स आहेत बघा. 2 रेज्ड प्लॅटफॉर्म्स आर प्रेझेंट टू द कॉन्स्टंट थर्मोइलेक्ट्रिक डिस्क. म्हणजे असे दोन उंचवटे आहेत बघा आणि त्याच्यावरती मग तुम्ही काय करताय की सॅम्पल ठेवताय. ऑन द वन on the one platform we are putting the sample, on the another platform we are putting the reference. म्हणजे कॉन्स्टंट थर्मोइलेक्ट्रिक डिस्कला करंट पास करतो आपण, ती डिस्क गरम होती आणि डिस्क गरम झाली का काय होते मग त्या डिस्कवरती ठेवलेले जे सॅम्पल आणि रेफरन्स मटेरियल आहे ते क्रुसिबल मध्ये ठेवतं ऍक्च्युली. मग ते पण काय होणार आहे की हीट होणार आहे. म्हणजे जनरली तशा पद्धतीने सिस्टम आहे. म्हणजे कॉन्स्टंट थर्मोइलेक्ट्रिक डिस्क बघा या अशा शेपची तुम्हाला दिसते तिथून. ओके. सो अशी जी पट्टी आहे आतमध्ये तर ती आहे कॉन्स्टंट थर्मोइलेक्ट्रिक डिस्क. कॉपर आणि निकेल पासून बनलेल्या अलॉयची बनवलेली आहे ती. त्याला 2 रेज्ड प्लॅटफॉर्म आहेत, इथे एक आहे, इथे एक आहे. एकावरती सॅम्पल ठेवतो, दुसऱ्यावरती आपण रेफरन्स ठेवतो. ओके. अंडर साइड ऑफ इच प्लॅटफॉर्म कंटेन्स क्रोमेल डिस्क. म्हणजे बघा इथं क्रोमेल डिस्क म्हणजे काय की हा जो प्लॅटफॉर्म आहे याच्या खाली एक अशी एक असे एक चकती आहे, त्याला डिस्क म्हणतो. अशी एक चकती ठेवलेली आहे तर ते ऍक्च्युली हिटिंगचं काम करते बेसिकली. ठीक आहे. तर अंडर साइड ऑफ इच प्लॅटफॉर्म देर इज अ क्रोमेल डिस्क. तर ते हिट प्रोव्हाइड करायचं काम करणार आहे. एक डिस्क बसवलेली असेल बघा, त्याच्या खाली तुम्हाला अशी एक ब्लॅक पट्टी दिसते, इथं दिसते ती ब्लॅक पट्टी जी आहे ती क्रोमेल डिस्क आहे. ओके. इट इज अ क्रोमेल डिस्क. अँड नाव दिस क्रोमेल कॉन्स्टंट थर्मोकपल यूज टू मेजर द डिफरन्शियल टेम्परेचर. आता त्यानंतर मग काय केलंय बघा, दोन्ही प्लॅटफॉर्मला एक एक थर्मोकपल बसवलेला आहे. इथं एक असं दाखवलेलं आहे बघा आणि इथं पण असा एक थर्मोकपल आहे, इथं दिसते तुम्हाला याच्यामध्ये आहे. सो देर आर 2 थर्मोकपल्स कनेक्टेड टू द 2 प्लॅटफॉर्म्स. तर हे 2 प्लॅटफॉर्मला 2 थर्मोकपल कनेक्ट केलेले आहेत आणि थर्मोकपलचं काम काय आहे, इट मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सॅम्पल ॲज वेल ॲज द रेफरन्स. त्या दोघांचं टेम्परेचर मोजायचं काम ऍक्च्युअली थर्मोकपल करतात. आणि ते थर्मोकपल कसे बनवलेत, त्या थर्मोकपलची एक वायर आहे ती क्रोमेलची, क्रोमेल पण अलॉयच आहे आणि दुसरी जी वायर आहे ती कॉन्स्टंट अलॉयची. So there are 2 wires used for the thermocouple. One is a chromel wire, another one is a thermocouple wire. आणि त्याचं काम काय बेसिकली तर ते टेम्परेचर डिफरन्स मोजायसाठी आहे. म्हणजे ऍक्च्युली सॅम्पलचं टेम्परेचर मोजतं आणि त्यानंतर सॉरी काय असेल की तुमचं रेफरन्स जो टेम्परेचर आहे त्याचे टेम्परेचर मोजलं जातं. ठीक आहे. आता जनरली सॉरी इथं कॉन्स्टंट लिहिलं, ऍक्च्युली कॉन्स्टंट नाही तर ॲल्युमेल क्रोमेल थर्मोकपल यूज करतो आपण. इथं कॉन्स्टंट जे नाही, कॉन्स्टंटच्या ऐवजी काही ॲल्युमेल क्रोमेलच्या वायर्स आहेत, जे आपण डीटीए मध्ये वापरले ना त्या सेम वायर आहेत. ॲल्युमेल क्रोमेल थर्मोकपल्स आर यूज टू डिटरमाइन द इंडिव्हिज्युअल टेम्परेचर ऑफ द सॅम्पल अँड द रेफरन्स. आता ऍक्च्युली याच्यामध्ये कसं आहे बघा,
तीन टेम्परेचर मोजले जातात. एक म्हणजे सॅम्पल आणि रेफरन्सचं टेम्परेचर मोजलं जातं. त्या ह्या अल्युमियल आणि क्रोमेलच्या वायर आहेत, ह्या अल्युमियल आणि क्रोमेलच्या वायर. सो दीज टू वायर्स आर युज्ड टू मेजर द टेम्परेचर बिटवीन द सॅम्पल अँड द रेफरन्स, किंवा टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सॅम्पल अँड रेफरन्स. रेफरन्स आणि सॅम्पलचं टेम्परेचर मोजायसाठी अल्युमिनियम आणि क्रोमेलच्या अशा 2 वायर यूज केलेल्या आहेत. आणि दुसरा एक थर्मोकपल इथं आहे, तो म्हणजे क्रोमेल आणि कॉन्स्टंटन अलायचे. क्रोमेल आणि कॉन्स्टंटन अलाय म्हणजे क्रोमेल अलाय वापरले, दुसरे वायर कॉन्स्टंटनचे. ते काय करतं, इट मेजर द थर्मोकपल, सॉरी, इट मेजर द डिफरन्शियल टेम्परेचर. डिफरन्शियल म्हणजे ह्या दोघांमधला डिफरन्स मोजतो. लक्षात आलं? म्हणजे एक आहे ते फक्त सॅम्पलचं टेम्परेचर मोजतं, दुसरे आहे फक्त रेफरन्सचं टेम्परेचर मोजते, आणि तिसरं जे आहे ते म्हणजे याच्या बरोबर काय केलं जातं, आणखीन एक क्रोमेलची वायर जोडली जाते, आणि त्याच्यानुसार मग काय होतं ते बेसिकली डिफरन्शियल टेम्परेचर मोजतं. सॅम्पल आणि रेफरन्स मध्ये जे डिफरन्स आहे ते बेसिकली मोजलं जातं. हे सगळे थर्मोकपल जे आहेत ना, दिस थर्मोकपल्स आर एम्बेडेड इन द सिल्वर ब्लॉक. तर ते सिल्वर ब्लॉकच्या आतमध्येच आहेत, आणि त्याच्यामुळे ऍक्च्युली त्याच्यामुळे आपण ते जे थर्मोकपलचे सगळे सिग्नल्स आहेत, दिस सिग्नल्स आर प्रोव्हाइडेड टू द प्रोग्रॅमर. हिटिंग प्रोग्रॅमर जे आहेत त्याला प्रोव्हाइड केले जातात, आणि त्याच्यानुसार हिटिंगचे सायकल जे आहेत ते कॅरी ऑन होतात. आणि ही जी ट्यूब आहे, या ट्यूब मध्ये मग काय केलं जातं, इनर्ट गॅस पास केला जातो, आणि त्याचा जो फ्लो रेट आहे तो म्हणजे 40 ml पर मिनिट एवढा इनर्ट गॅस जो आहे त्या ट्यूब मध्ये एका बाजूने पास करतात, जेणेकरून त्या ट्यूबच्या आतमधलं जे एन्व्हायरमेंट आहे ते कसं राहावं, तर इनर्ट राहावं. तर दिस इज द इन्स्ट्रुमेंटेशन ऑफ द DSC, डिफरन्शियल स्कॅनिंग कॅलोरीमेट्री. तर त्या पद्धतीने हे वर्क करतं. इथे एक स्केमॅटिक डायग्राम दाखवलेली आहे बघा मी. हे पण तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे, एक्झाम मध्ये जर तुम्हाला ड्रॉ करायचे असेल तर यू कुड ड्रॉ दिस डायग्राम. त्याच्यामध्ये बघा, हे सॅम्पल कंपार्टमेंट आहे, हे रेफरन्स कंपार्टमेंट आहे. त्याच्यानंतर हिटर जो आहे, इकडे हिटर आहे ऍक्च्युली, तो सॅम्पलला हीट प्रोव्हाइड करतो. हा हिटर आहे तो रेफरन्सला हीट प्रोव्हाइड करतो, आणि इथे एक सेन्सर आहे, तो या दोघांचा टेम्परेचर डिफरन्स जो आहे तो मोजतो. त्यानंतर दोघांनाही पॉवर सप्लाय दिलेले आहेत, इकडच्या हिटरला आणि इकडच्या हिटरला, आणि दोघांना वेगवेगळ्या अमाऊंट मध्ये हीट लागणार आहे. लक्षात घ्या, रेफरन्स आणि सॅम्पलसाठी वेगवेगळ्या अमाऊंट मध्ये हीट लागणार आहे, आणि मग ती बेसिकली काय केली जाते, मोजली जाते. आणि मग याचं जी किती पॉवर सप्लाय केली सॅम्पलला आणि हीटला, सॉरी सॅम्पल आणि रेफरन्स मटेरियलला, ते रेकॉर्ड केलं जातं, आणि ते ऍक्च्युली वाय ऍक्सिस वरती घेतात. तर तशा पद्धतीने आपण इथं काय करतो की जनरली ग्राफ काढतो. तर हे झाली DSC मधलं, DSC ची स्कीमॅटिक डायग्राम आहे, किंवा आपण त्याला काय म्हणतो, स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ दी DSC. आता वर्किंग जर आपण बघितलं तर हे मशीन कसं ऑपरेट करतो, तर जनरली काय केलं जातं बघा, साधारणतः 1 ते 2 मिलीग्रॅम सॅम्पल घेतलं जातं, तेवढंच रेफरन्स मटेरियल पण असतं. आणि मग ते सॅम्पल जे आहे ते कॉपर किंवा अल्युमिनियमची एक फॉईल असते, आणि ते कॉपर किंवा अल्युमिनियम म्हणजे फॉईल म्हणजे काय की छोटा एक क्रुसिबल असतो कॉपर किंवा अल्युमिनियम, तो फ्लेक्झिबल असतो, आणि त्याच्यामध्ये ते सॅम्पल ठेवलं जातं आणि ते बंद केलं जातं वरून. म्हणजे थोडक्यात आपण काय म्हणूया की असं एक छोटंसं भांडं असेल, अगदी छोटंसं, म्हणजे 1 किंवा 2 मिलीग्राम सॅम्पल बसेल एवढंच, आणि याला वरतून अशी टोपण लावायची सिस्टम असते. याच्यात सॅम्पल ठेवलं की ते टोपण आपण प्रेस करून काय करू शकतो, त्याला लावू शकतो. म्हणजे तसं सॅम्पलला पण लावायचं आणि रेफरन्सला पण लावायचं, दोन्ही मटेरियल आहेत. अँड देन प्लेस दीज टू सील्ड टॅबलेट्स, किंवा आपण त्याला काय म्हणूया की पॅलेट्स ऑफ द सॅम्पल अँड रेफरन्स ऑन दी रिस्पेक्टिव्ह पॅन. त्या पॅनवरती ते ठेवायचं, आणि मग हिटिंग अप्लाय करायचं. हे मी कुठलं सांगतोय बघा, हीट फ्लक्स DSCचं इन्स्ट्रुमेंटेशन सांगतोय मी, हीट फ्लक्स DSC. ठीक आहे. तर मग इथं काय केलं जातं की कॉमन हिटिंग अप्लाय टू बोथ, दोघांना कॉमन हिटिंग अप्लाय करतो, आणि मग हिटिंग अप्लाय केल्यामुळे काय होतं, ड्यू टू द हिटिंग सॅम्पल अँड रेफरन्स मटेरियल अंडरगोज हिटिंग, तर त्या दोघांचं हिटिंग सुरू होतं हिटर्समुळे. म्हणजे हिटर हिट्स द सॅम्पल अँड द रेफरन्स मटेरियल ॲट कॉन्स्टंट हिटिंग रेट, आणि तिथे जे सेन्सर असतात ते सेन्सर काय करतात, इट सेन्सेस द टेम्परेचर ऑफ द सॅम्पल ॲज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ द रेफरन्स. त्याच्यानंतर मग थोड्या वेळाने काय होईल बघा, sample either tends to absorb the heat or release the heat due to the transitions and temperature varies. म्हणजे सॅम्पल मध्ये काहीतरी चेंजेस व्हायला लागतात, कुठले तरी ट्रान्झिशन होतात सॅम्पल मध्ये, म्हणजे इट अंडरगोज सम रिॲक्शन्स, त्याच्यामध्ये काहीतरी फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन होतं, आणि त्याच्यामुळे सॅम्पलचे ट्रान्झिशन झाल्यामुळे सॅम्पलचं टेम्परेचर हे रेफरन्सच्या टेम्परेचर पासून व्हॅरी व्हायला लागतं. ठीक आहे. आता मग हे टेम्परेचर व्हॅरी व्हायला लागलं का मशीन व्हॅरी होऊ देत नाही. मशीन काय करतं, मशीन ऑलवेज ट्राय टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द सॅम्पल अँड द रेफरन्स कॉन्स्टंट. रेफरन्स आणि सॅम्पल दोघांचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवायचं कायम मशीन प्रयत्न करतं. आणि मग पुढे काय होतं बघा, ज्यावेळेस सॅम्पलचं टेम्परेचर व्हॅरी व्हायला लागतं, कशामुळे, सॅम्पलने एक तर हीट ऍब्झॉर्ब केल्यामुळे किंवा हीट रिलीज केल्यामुळे,
आणि मग मशीन काय करतं, टू मेंटेन द कॉन्स्टंट टेम्परेचर मोर और लेस अमाऊंट ऑफ द हीट इज Yes. सप्लाइड टू द सॅम्पल. ते टेम्परेचर कॉन्स्टंट मेंटेन ठेवण्यासाठी मग सॅम्पलला कमी जास्त प्रमाणावरती हीट सप्लाय केली जाते, जेणेकरून सॅम्पलचं टेम्परेचर हे तुमच्या रेफरन्सच्या टेम्परेचरला कायम मॅच होत राहावं. आणि जे काही अमाऊंट ऑफ हीट कमी जास्त केलेली आहे तुम्ही त्या सॅम्पलला प्रोव्हाइड करताना, ते ऍक्च्युअली आपण काय करतो की रेकॉर्ड करतो. ओके, सो म्हणजेच काय की द अमाऊंट ऑफ हीट ट्रान्सफर टू द सॅम्पल इज मॉनिटर्ड बाय द पीसी. म्हणजे कम्प्युटर मॉनिटर करतो की किती हीट दिली त्या सॅम्पलला, किती हीट कमी केली सॅम्पलची. तर ते ऍक्च्युअली मग काय होतं की वाय ऍक्सिस वरती रेकॉर्ड केलं जातं आणि मग त्याचा ग्राफ बेसिकली काढला जातो. ओके, सो दिस इज अबाउट द वर्किंग ऑफ द डीएससी. त्याच्यानंतर फॅक्टर्स अफेक्टिंग जे आहे ते मी हे बघा अशा पद्धतीने तुम्हाला त्याचा जो ग्राफ आहे तर तो बघायला मिळेल. तुम्ही परत जॉईन होताय का? अजून एक 10-15 मिनिटं घेऊया, म्हणजे राहिलेलं जे आहे ते पण संपेल आपलं. आपण माझ्याकडे 1 मिनिटापेक्षा कमी वेळ राहिलेला आहे. ओके, when you disconnect the meeting, you can rejoin again so that we could start the remaining discussion. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला ग्राफ मिळतात, हीट फ्लो वर्सेस टेम्परेचर किंवा टाइमचा ग्राफ असेल. आणि याच्यामध्ये जे ट्रान्झिशन कर्व्स आहेत ते अशा पद्धतीने तुम्हाला ग्लास ट्रान्झिशन टेम्परेचर आपण डिटरमाइन करू शकतो. क्रिस्टलायझेशनचा हा कर्व आला, एक्झोथर्मिक कर्व, म्हणजे डीटीए सारखाच ग्राफ असतो बऱ्यापैकी. त्यानंतर सॅम्पल मेल्ट झालं त्यावेळेस अशा प्रकारचा ग्राफ आलाय. डिग्रेडेशन झाल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीचा ग्राफ दिसलेला आहे, म्हणजे चेंजेस दिसतात. तुम्हाला